السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک روزے کی فضیلت کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اللہ پاک نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا کہ جو انسان رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اسے دوزخ کے درمیان اتنا دور کر دیتا ہے جتنا انسان بچپن میں بڑھاپے تک چلا جاتا ہے۔ ایک روزے کی اللہ پاک نے اتنی زیادہ فضیلت انسان کو بخشی ہے، اور جس نے رمضان المبارک کے پورے 30 روزے رکھ لیے، اس نے تو سمجھو جنت میں اپنے لیے محل بنا لیے اور اپنی بخشش کے ذریعے بنا لیے اور جنت میں اپنے انبار لگا لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انسان نے پوچھا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو سب سے افضل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شریف آئے روزہ رکھو۔ اس انسان نے پھر دوبارہ پوچھا، یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتاؤ جو سب عملوں سے افضل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ رمضان آئے روزہ رکھو۔ پھر انسان نے تیسری مرتبہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ آپ روزہ رکھو۔ جب رمضان المبارک آئے روزہ رکھو۔ روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ روزہ اللہ پاک کا سب سے افضل عمل ہے، اس جیسا عمل کوئی عمل نہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے 3 بار پوچھنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا، روزہ رکھو۔ روزہ رکھنے سے انسان کے پورے اعضاء اللہ تعالیٰ تندرست اور ٹھیک ٹھاک رکھتا ہے۔ روزہ دار جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے بال، سر کے بال انسان کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں اور نیکی کی دعا کرتے ہیں۔ انسان کے بال، انسان کی جسم کی ہڈیاں اس انسان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ بہت افضل ہے، اور جو بیمار انسان ہو، بیماری کی حالت میں رکھتا ہے، وہ ڈبل اسے اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے کہ اس نے بیمار ہونے کے باوجود بھی میرے فرض کو پورا کیا اور میرے فرض کو نبھایا۔ اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت برستی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بیماری سے اسے راحت اور سکون عطا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک رب تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے کہ جب ایسا مبارک مہینہ آئے، کوئی بیمار ہو، اس پر اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ میں دیکھوں یہ بیماری کی حالت میں اپنا خیال رکھتا ہے یا میرا فرض بھی نبھاتا ہے، میرے فرض کو بھول جاتا ہے یا میرے فرض کو بھی نبھاتا ہے۔ اس لیے روزے کی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جو روزے رکھنے کی ہمت، طاقت اور فضیلت دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں روزے نمازاں قبول کرے اور ہمیں بھی روزہ رکھنے کی طاقت عطا فرمائے۔ اور روزے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان روزہ کھولے اور دعا کرے اپنے لیے، جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں قبول و منظور فرمائے گا۔ روزے دار پر سارا دن اللہ کی رحمت برستی ہے، اگر وہ سوتا ہے اس کا شمار نیکی میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی نگرانی کرو اور اس کی ہر دعا کرنے کا اس کو پورا اجر و آمین ثواب دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی روزی نمازاں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں اعلیٰ گھر عطا فرمائے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان روزے کی حالت میں اپنے دل میں پڑھنا، روزے کی حالت میں اپنے دل میں پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ یہ زبان سے نہیں، صرف دل میں پڑھنا ہے، اور اس کا نظارہ اور برکت آپ رمضان کے بعد یا رمضان میں دیکھ لیں گے۔ اگر بیمار ہیں تو شفا کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، مطلب نیت کر لیں بھی، اگر بیمار ہو، کوئی قسم کی بیماری ہو آپ کو، اور آپ دل میں تصور رکھ کر کہ یا اللہ اس رحمت والے مہینے کے صدقے مجھے اس بیماری سے سکون اور شفا عطا فرما، تو اس کو دل میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ رمضان کے میں پڑھتے ہی پڑھتے اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا برکت اور اس کی رحمت اور نظارہ کیا ہے۔ اور اگر کسی کا مقصد کوئی ہو، مطلب کسی قسم کا بھی کوئی مقصد ہو،
घरेलू कोई परेशानी हो, या घर में कोई टेंशन हो, या कोई स्कूल की पढ़ाई में कोई बच्चे का रिज़ल्ट का पेपर कामयाबी के हो, या कोई भी किसी किस्म की हो, तो आपने दिल में तसव्वुर कर कर यही वजीफ़ा पढ़ना है। ज़ुबान से नहीं, सिर्फ इंसान का दिल पढ़े तो इंशाल्लाह वो कामयाब और कामयाबी उसको मिलेगी, सुरखरू होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़े, जब सुबह उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी, तो अगर इंसान का कोई काम अधूरा हो, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कारोबारी, बीमारी, किसी किस्म की घर में कोई हो, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो नफल सलातुल हाजत के पढ़ने हैं। 2 रकात नमाज नफल अल्लाह ताला के नाम के और दिल में हाजत के हों, मतलब जो आपके दिल में हाजत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो 2 नफल पढ़ने हैं। इस तरह पढ़ने हैं कि आपने सूरत फातिहा के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। 3 मरतबा आयतुल कुर्सी के पढ़ने के बाद सजदा करने के बाद दोबारा जब आपने खड़े होना है तो तब आपने 3 सूरतें पढ़नी हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु रब्बिल फलक, कुल औज़ु रब्बिन नास। ये तीनों सूरतें दूसरी रकात में पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपने सलाम करना है। सलाम करने के बाद आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद इब्राहीम पढ़ लें या दरूद पाक कोई भी आपको आता है वो पढ़ लें। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सजदे में सर रख लेना है और 2 ज़ाना बैठ जाना है और अल्लाह के हुजूर में सर झुकाकर आपकी जो भी दिली आरज़ू तमन्ना होगी आपने वो अल्लाह की बारगाह में पेश करनी है। तो अल्लाह ताला आपको रमज़ान के सदक़े आपका जो भी मकसद होगा आपको खुद पता चल जाएगा। बताने की फ़ज़ीलत ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत बड़ी वसी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सहाबा कराम होते थे उनको कोई परेशानी या कोई मुश्किल आती थी तो अल्लाह ताला के नबी उनको यही फरमाते थे। तो सहाबा कराम ने कहा है कि या रसूल अल्लाह, हमने इस पर अमल किया और हम अपनी मुश्किलें हल कर गए और हम कामयाब हुए। इसी तरह हम जब अल्लाह के नबी के उम्मती इस तरह का ये वजीफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से और नबी की दुआ से और नबी के वजीफ़े के बताए हुए से हमें भी हर मुश्किल का हल मिलेगा। आप भी इसी तरह करना है कि 2 नफल पढ़कर फिर आपने सजदे में जाकर दुआ करनी है। दुआ करने के बाद फिर आपने 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और दिल में यकीन और पुख्ता कर लें कि आपने जो मांगा है अल्लाह ताला से वो इंशाअल्लाह आपको रमज़ान में या रमज़ान के बाद अनकरीब ज़रूर मिल जाएगा। अल्लाह ताला आपको जो मांगेंगे वो ज़रूर अता करेगा। ये रहमत वाला महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार अपनी उम्मतों को फरमाया कि रमज़ान में अपने लिए जितनी दुआ हो सके उतनी करें और दूसरों के लिए भी करें, ताकि अल्लाह ताला दूसरों के सदक़े हमारे भी मुश्किल हल करे और हमें भी कामयाबी कामरानी अता फ़रमाए। अपनी दुआ में दूसरों को ज़रूर शामिल रखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रोज़ेदार दूसरे रोज़ेदार का ख्याल रखता है या रोज़ा जो मजबूरी की वजह से नहीं रख सकता उसका भी ख्याल रखता है, फिर अल्लाह ताला उस पर बहुत खुश होता है और अल्लाह ताला भी उसी का ख्याल करता है। मैंने आपको आज 2 वजीफ़े बताए हैं। एक वजीफ़ा वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी और वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, ये आपने पूरे रमज़ान में पढ़ना है। इसकी बहुत ज़्यादा बरकत और बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। अगर मैं बयान करने लगूँ तो मेरे लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला के बताए हुए महबूब की फ़जीलत बहुत वसी है। इसीलिए आप ख़ुद जब पढ़ेंगे आपको ख़ुद पता चल जाएगा और आप ये वजीफ़ा दूसरों को भी बताएंगे। इंशाअल्लाह आप ये वजीफ़ा ज़रूर करना, आपको कामयाबी कामरानी मिलेगी। और दूसरा सलातुल हाजत के 2 नफल आपने ज़रूर पढ़ने हैं। इंशाअल्लाह इसके पढ़ने से आपका जो भी मकसद होगा इंशाअल्लाह वो ज़रूर पूरा होगा। आप पढ़ के देखें, इंशाअल्लाह आपको खुद पता चल जाएगा। ये दोनों वजीफ़ों को जिसने सुना वो उस पर अमल करने की को तौफीक अल्लाह ताला दे और अमल करने की कोशिश करना। इस रहमत वाले महीने के सदक़े जो कहते हैं कि हम तो बरसों से दुआएं मांग रहे हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, ना जाने क्या हमारे मांगने में कोई कमी है, मतलब मांगने का जहाँ हमें तरीक़ा नहीं है, ना जाने हमारे हक़ में क्या लिखा हुआ है। लेकिन अल्लाह ताला के घर में जो भी दुआ मांगी जाती है वो अल्लाह ताला के घर में मौजूद होती है। जब इंसान का वक्त आता है, कुछ दुआ होती है कि फ़ौरन ही कबूल हो जानी, कुछ देर बाद होती है और कुछ का अजर आप हैं आखिरत में मिलेगा।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دونوں دعائیں دنیا میں مل جاتی ہیں اور جو دعا اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھتا ہے، جو اس نے مانگا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیا، جو اپنے پاس رکھتا ہے، جب انسان قیامت والے دن میدان حشر میں اس دعا کا اجر دیکھے گا تو پھر انسان کہے گا کہ یا اللہ ہو، میں نے جو مانگا وہ مجھے ادھر ہی ملتا، ادھر نہ ہی ملتا۔ انسان پھر ایسا تصور کرے گا۔ آپ دل میں دعا کر کر ضرور وظیفہ کرنا، انشاءاللہ آپ کو کامیابی کامرانی ملے گی۔ یہ 2 وظیفے میں نے آج بتائے، اس پر آپ عمل کریں اور آئندہ میں اور ویڈیو میں آپ کو نئے وظیفے بتاتی رہوں گی۔